3000 साल قبل تعمیر ہونے والے اہرام مصر اپنی پرسرار طرز تعمیر اور کہانیوں کے باعث ہمیشہ ہی تجسس کا باعث رہے ہیں۔ ان اہراموں نے ہر دور میں موجودہ سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا ہے اور اہرام مصر کے حوالے سے کئی پہیلیاں، کئی راز جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا ہی راز مصر کے بادشاہ فرعون کی حنوط شدہ لاش سے بھی جڑا ہے۔ اس سمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے بیان میں محض ضمنی طور پر بعض ایسے تاریخی اور علمی حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بیان ہوئے۔ سائنس کے حوالے سے جو باتیں برسبیل تذکرہ بیان ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں جنہیں جدید سائنسی تحقیق آج دریافت کر رہی ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہوا ہے کہ ان حقائق کو بیان کرنے والا اس کارخانہ قدرت کا خالق اللہ ہے۔ خواتین و حضرات، پیپ لائف کی اپنی آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فرعون کی لاش کے بارے میں، کچھ ایسے حقائق جو اس سے قبل آپ کے علم میں نہیں ہوں گے، اور یہ وہ حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کا وعدہ کس شان سے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی روح کو تو نہیں لیکن اس کے جسم کو کس طرح بچا کے رکھا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک عبرت کا نشان بن کر رہ جائے۔ کیا جدید سائنسی تحقیق کے مطابق فرعون کی لاش سننے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا اس کے جسم پر موجود گوشت ہر دم بڑھتا رہتا ہے؟ اور آخر کون سی وجہ ہے کہ ہر سال مارچ میں اس کے جسم پر باقاعدہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب اپنی آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے اور تفصیلات آپ تک پہنچانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے چلیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مستقبل میں بھی آپ کو ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، ہم تک جو اسلامی حوالہ جات پہنچتے ہیں ان کے مطابق فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، یعنی جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس بکائے کی تحریر کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامسس دوم تھا، اور بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تک تعمیر کروائے تھے۔ جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ شہر تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے ایس ڈیلٹا میں موجود ہے۔ اسی فرعون کے دور حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑ جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے تو یہ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو پھر سے رواں کر دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں بیان کیا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا: میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ دوستو، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشگوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ کریں گے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق کا کام کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہوا اور اس کا ممیفائڈ جسم 1898 میں دریائے نیل کے کنارے سے دریافت ہوا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایجٹ سمتھ نے 1907 میں اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی، جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا، اور وہاں ماہرین کے مشاہدات نے بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی۔ یہ تمام تحقیقات آسمانی کتاب میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کو یہ بتایا تھا کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کس طرح رکھا اور اس کا جسم کس عذاب مسلسل میں گرفتار ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا سامان رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2000 سال کا فرق ہے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ، تو نے فرعون کو اتنے سال حکومت کیوں دی جبکہ یہ دنیا میں واحد شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کمبخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا،
और मैं इसलिए इसको मोहलत देता रहा, और जब इसने जुल्म किया तो फिर पकड़ा, और मैं इसके जिस्म को निजात दे दूंगा, इसकी बादशाही का सारा जोर निकाल दूंगा ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए यादगार बनकर रह जाए। दोस्तों, मिस्र में पुराने ज़माने में लोग लाशों को ऐसा मसाला लगाते थे जिससे लाशें महफूज रहती थीं। वो लोग दरअसल जिस्म से आंतें वगैरह बाहर निकाल कर फेंक देते थे और जिस्म पर मसाला लगाकर उसके ऊपर पट्टियाँ बांध दी जाती थीं, जिसके बाद ये लाशें हमेशा के लिए महफूज हो जाती थीं। वो जिस्म जब भी दरियाफ्त हुए वो आज तक ठीक ही पड़े हुए हैं। उनमें से कुछ की पट्टियाँ उन्होंने उतार दी, और पट्टियाँ उतारने के बाद उनकी खाल से पता चलता है कि ये मुर्दे की खाल है और हड्डियाँ भी चटकी हुई हैं, जबकि चेहरा देखकर ऐसा पता चलता है कि खाल नाम की चीज़ ज़रूर मौजूद है जो उससे उतरी नहीं है। लेकिन फ़िरौन की मम्मी वो वाहिद लाश है जिसकी लाश पर गोश्त भी तरोताज़ा रहता है और देखने से यूं लगता है कि जैसे अभी इसको किसी ने सुला दिया हो। बल्कि जदीद रिसर्च के मुताबिक उसकी लाश पर गोश्त बढ़ता रहता है और ताज़ा तरीन मुशाहिदात के मुताबिक उसके जिस्म पर मौजूद बालों की ग्रोथ का भी इंकिशाफ हुआ है। चुनाचे जिस म्यूजियम में फ़िरौन की लाश रखी गई है वहाँ पर हर साल 15 मार्च को चूहे उसकी लाश के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं और वो उसकी लाश पर बढ़ा हुआ गोश्त खाते हैं, और फिर से उसकी दोबारा ड्रेसिंग की जाती है और उसको शीशे में सजा दिया जाता है। उसके बाल बिल्कुल दुरुस्त हालत में होते हैं, आंखें और हर चीज़ बिल्कुल सही सलामत हैं, और देखकर लगता ही नहीं कि ये 3,500 साल पुरानी मम्मी है, बल्कि यूं लगता है कि ये कोई शख्स है जिसे अभी अभी सुला दिया गया है। और 1400 बरस गुजरने के बाद अब जाकर साइंस ने इस हकीकत का इतराफ़ किया है, जिस हकीकत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया था कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे और उसको आइंदा नस्लों के लिए इबरत का सामान बना देंगे। लेकिन नाजरीन, जहाँ पर एक गलत फहमी का हम अजाला ज़रूर करना चाहेंगे, और हम यहाँ वाज़िया कर देना चाहते हैं कि कुरान मजीद साइंस की किताब हरगिज़ नहीं है। ये किताब तहकीक नहीं बल्कि किताब तख्लीक है, जिसे तमाम कायनात के खालिक और मालिक अल्लाह ताला ने तरतीब दिया है। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब इसलिए नाजिल की थी ताकि इसके ज़रिए वो लोगों का तज़किया कर सकें, और इस ज़मन में अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी निशानियों का जिक्र किया जिसे साइंस आज आकर दरियाफ्त कर रही है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि इन हक़ाइक़ को बयान करने वाला इस कारखाना कुदरत का खालिक है। लिहाजा इस तरह के साइंसी हक़ाइक़ के इंकिशाफ से इस गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि कुरान महज साइंसी या इसी तरह के इल्मी इंकिशाफात करने के लिए नाजिल हुआ था। ख़वातीन हज़रात, अब आपको ये भी बता दें कि अल्लाह ताला का ये फरमान कि हम फ़िरौन की लाश को सामान इबरत के लिए महफूज कर लेंगे सिर्फ़ और सिर्फ आसमानी किताबों में से कुरान मजीद में ही दर्ज है, और इससे पहले किसी दूसरी आसमानी किताब में इसका ऐलान इसलिए नहीं किया गया था कि कहीं नाउज़ुबिल्लाह यहूदी और ईसाई इस बात का प्रोपेगेंडा ना शुरू कर दें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन किताबों से मालूमात लेकर कुरान में लिख देते हैं। चुनाचे फ़िरौन की लाश का मिलना, उसकी लाश का महफूज होना और उसकी लाश पर गोश्त का बढ़ना, ये तमाम बातें कुरान मजीद के सच्चा और मनजानिब अल्लाह होने का एक और लारेब सबूत हैं जिसको जुटलाना किसी के बस में नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम भी तासुब की ऐनक उतार कर अल्लाह ताला की इन निशानियों का बगौर मुशाहिदा करे तो उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता कि वो अल्लाह ताला की तौहीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आए। ख़वातीन हज़रात, वीडियो के आखिर में हम आपको फ़िरौन ही से जुड़ा हुआ एक और पुरसरार वाक़या बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि फ़िरौन दरअसल उस ज़माने के बादशाहों का लक़ब होता था। इसी लक़ब के साथ एक बादशाह की लाश 1940 में एहराम मिस्र से दरियाफ्त हुई थी। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि जिन साइंसदानों ने उस मिस्री फ़िरौन की खोज लगाई थी वो तमाम के तमाम पुरसरार तौर पर कुछ ही अरसे के अंदर अंदर मर गए थे। उन बरतानवी साइंसदानों की टीम ने एहराम मिस्र से मिलने वाली बुक ऑफ डेड की मदद से फ़िरौन की मम्मी को बड़ी एहतियात के साथ बाहर निकाला, मगर साइंसदानों की टीम के सरबराह ने जैसे ही फ़िरौन की मम्मी को देखा तो वो अपने होशो हवास खो बैठा और दम तोड़ गया। और फिर सिर्फ 6 माह के अरसे में ही टीम के बाकी तमाम अरकान भी एक एक करके दम तोड़ते गए, जिस पर यह यकीन बैठ गया कि बादशाह की मम्मी से जुड़ी पुरसरार ताकतों ने उनका किस्सा तमाम किया। लेकिन हाल ही में उन हलाकतों का सुराग लगा दिया गया है, और माहिरीन का कहना यह है कि 3000 साल से बंद ज़ेर ज़मीन चैम्बर में गैस भर चुकी थी, जबकि एक खास बैक्टीरिया भी हनूद शुदा लाश पर पाया गया है जिसने कुदरती तौर पर सबकी जान ले ली। बहरहाल दोस्तों, एहराम मिस्र और उसमें मौजूद फ़राइन की लाशों के गिर्द हमेशा से ही पुरसरारियत की एक दबीज़ चादर तनी हुई है, जिनको तफसीलन बयान करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। लेकिन हमारी आज की वीडियो का मौजू महज उस फ़िरौन की लाश के बारे में बताना था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल पर जुल्म ढाता था। उसकी लाश को अल्लाह ताला ने किस तरह महफूज किया, और आज भी यानी 3500 साल गुजरने के बावजूद किस तरह उसके जिस्म पर गोश्त बढ़ता रहता है। चुनाचा हर साल उसकी लाश पर चूहे छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो ज़ायद गोश्त को खा जाएं, और इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में किया गया अपना वादा पूरा किया
और फिरौन की लाश को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनाकर रख दिया। इस इबरतनाक और सबक आमोज दास्तान को यहीं पर ख़त्म करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और इससे कबल कि आपको अलविदा कहें, आपको एक याद दहानी करवाते चले कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइफ के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीख़ी और मालूमाती वीडियोस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मौसूल होती रहें। बहुत जल्द किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और पीपल लाइफ के साथ जुड़े रहिए।